بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آسٹرو ایکسپرٹ سعید الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے آج کا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پریشانیاں، دکھ، روگ، قرضہ، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک پریشانی آئی تو اس کے بعد وہ ختم ہوئی ہے تو دوسری کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ ختم ہوئی ہے تو کوئی تیسری پریشانی آئی ہے۔ بالفرض اس کو اگر کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو وہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی قرضہ ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو پریشانی آ گئی ہے۔ قرضے کے بعد اس کو کوئی اور پریشانی آ گئی ہے، کوئی اپنے بزنس سے ریلیٹڈ پریشانی آ گئی ہے، کام سے ریلیٹڈ پریشانی آ گئی ہے۔ تو اس سے ٹھیک ہوا ہے تو اس کو اپنی کوئی صحت سے ریلیٹڈ پریشانی آ گئی ہے، یا اپنے لائف پارٹنر کی، بچوں کی صحت کی۔ یعنی ہم یہ بات کریں گے کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، کہ ایک پریشانی آئی ہے تو دوسری پریشانی۔ ویسے تو پریشانیاں دیکھیں ہر بندے پر ہی آتی ہیں۔ تو ہمارے برتھ چارٹ میں، چلت چارٹ میں، مون چارٹ میں کچھ ایسے پلینٹس کی پوزیشن ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ یہ پریشانی آئی ہے تو اس کے بعد یہ پریشانی سے نکلے گا تو اس کے بعد اس کو دوسری پریشانی آئے گی۔ دیکھیں ناظرین، جو پریشانیوں کا، قرضے کا، لیٹیگیشن کا تعلق جو ہے، وہ بیماریوں کا، وہ ہمارا برتھ چارٹ کے، مون چارٹ کے، چلت چارٹ کے، وہ ہمارا تعلق ہے 6th ہاؤس سے، یعنی چھٹے گھر سے۔ جو بھی ہماری کنڈلی ہے یا برتھ چارٹ ہے، اس کا جو بھی چھٹا گھر ہوگا تو اس سے تعلق ہے ہمارا ان تمام پریشانیوں کا، جس میں بیماری ہے، آپ کو کوئی اپنے فیم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی ویلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا گھر جو ہے ناظرین ہمارے چھٹے گھر کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا پلینٹس کی پوزیشن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ کہ جس کے برتھ چارٹ میں یہ پلینٹس کی پوزیشن ہوتی ہے تو وہ ساری عمر پریشان رہتا ہے۔ تو اس میں ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 4th ہاؤس کا لارڈ اگر 6th ہاؤس میں ہے تو ایسے بندے کو اس کے من میں، دل میں وہ ایسی کوئی پریشانی رہے گی کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین رہے گا۔ وہ کوئی پریشانی ختم ہوئی تو اس کے بعد دوسری شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 7ویں گھر میں کا لارڈ اگر 6th ہاؤس میں آ جاتا ہے تو ہمیں لائف پارٹنر سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی، کوئی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اسی طرح 10th ہاؤس کا لارڈ 6th ہاؤس میں آ جاتا ہے تو ہمیں ناظرین ہمارے پبلک ریلیشن سے، کوئی جاب سے ریلیٹڈ ریلیشن سے ہمیں کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر 1st ہاؤس کا لارڈ 6th میں آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے فیم سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ 1st ہاؤس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے فیم سے ہے اور ہمارے خود سے ہے۔ تو اسی طرح اگر 2nd ہاؤس کا بھی دیکھیں گے، 2nd ہاؤس کا آ جاتا ہے تو ہمارے ویلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ہمیں پریشانی رہے گی یا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اگر 6th ہاؤس کا لارڈ 4th میں، 7th میں، فرسٹ میں اور 10th میں آ جائے یا 2nd میں آ جائے تو پھر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی اس گھر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لگی رہے گی۔ اگر 10th ہاؤس میں 6th ہاؤس کا لارڈ آ جاتا ہے یا 10th ہاؤس کا لارڈ 6 میں چلا جاتا ہے تو ہمیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی پبلک ریلیشن سے متعلق یا جاب کے ریلیشن سے متعلق اپنے
बिज़नेस के मतलब हमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। और इसी तरह अगर सेकंड हाउस का आ जाता है तो हमें वेल्थ से रिलेटेड और हमारी फैमिली से रिलेटेड परेशानी जो है वो एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर सेवन्थ हाउस का आ जाता है तो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है। और अगर सिक्स्थ का सेवन में चला जाए, यानी केंद्र के जो भी हैं इसमें सिक्स्थ है, टेंथ है, फोर्थ है, सॉरी केंद्र में फोर्थ है, फर्स्ट है, सेवन्थ है और टेंथ है, या इसके अलावा केंद्र के अलावा जो है सेकंड हाउस है उसका लॉर्ड सिक्स्थ में आ जाए या सिक्स्थ का लॉर्ड इन घरों में प्लेस हो, तो हमें नाजरीन हमारे बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, चलत चार्ट में हो तो ऐसी सूरत हाल तो हमें कोई ना कोई परेशानी घेरे रखेगी हमें, कि हम अगर किसी बीमारी से निकले हैं तो उसके बाद फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी, बीमारी से निकले हैं तो कोई कर्ज़े का मसला बन जाएगा हमारे पर, कोई ऐसा कोई कोर्ट कचहरी का कोई मसला बन सकता है। तो लेकिन नाजरीन इसमें अगर देखें कि राहु की पोजीशन है अगर आपके सिक्स्थ हाउस में, और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर राहु की पोजीशन साथ है तो उसमें आपको, क्योंकि राहु जो है वो डिज़ायर है, तो राहु भी जो है वो सिक्स्थ हाउस में आपको इन चीज़ों से, एक चीज़ से आप निकलेंगे तो दूसरी चीज़ में आपको फिर से जो है वो उसमें फंस जाएंगे, इस घर से रिलेटेड जो भी है। इसी तरह अगर केतु आ जाता है तो केतु जो है वो आपको बचपन में, जो बचपन में होता है कि आप बचपन में या बीमार हैं या कोई ऐसे मसले मसाइल हैं कि आपकी जो 35 की एज तक आप उन्हीं मसले मसाइल में घिरे रहेंगे, कि आप बीमार रहेंगे, कोई कर्ज़ा आ गया या आपका वालिद बीमार है, कोई और इस किस्म का मसले मसाइल हैं, तो आपको जॉब से रिलेटेड हैं या कोई आपको घर से रिलेटेड फैमिली में लड़ाई है, तो केतु ये इन चीज़ों को आपको 35 साल की एज तक जो है वो घेरे रखेगा, इन्हीं चीज़ों को आपको। इस तरह अगर सैटर्न आ जाए नाजरीन सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ सिक्स हाउस में, तो देखिए सेकंड सैटर्न जो है ये हमारा कह लें कि एक कर्म भी है। तो सैटर्न अगर इस सिक्स हाउस में सिक्स आए और लॉर्ड के साथ उसकी प्लेसमेंट हो या केंद्र के किसी घर में हो, तो उसके साथ सिक्स्थ का लॉर्ड बैठा हो, तो सैटर्न के साथ वो उसके साथ कंजक्ट कर रहा हो, तो उसमें नाजरीन हम ये देखेंगे कि देखें अगर सिक्स्थ हाउस की जो चीज़ें हैं सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है कि हम ऐसा कोई काम भी करते हैं कि जिसमें हमारे लोगों की, हम कह लें कि जो होता है कि जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं ना, कि हम लोगों को उन चीज़ों से, अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है, बिलफर्ज हम डॉक्टर हैं, बिलफर्ज हम लॉयर हैं, बिलफर्ज हम कोई कह लें कि ऐसे प्रोफेशन से हमारा लिंक है कि जिस प्रोफेशन में हम मेडिसन यानी लोगों की खिदमत करते हैं वाया मेडिसन के रिलेटेड है, कुछ मेडिसन सप्लाई करते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अगर इन घर से रिलेटेड इन सैटर्न उधर प्लेस हो तो ये आपको उसमें उस पीरियड में ये आपको अच्छा गेन देगा, ये उस पीरियड में आपको अच्छा गेन देगा अगर सैटर्न की प्लेसमेंट हो साथ सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड, और सिक्स्थ हाउस में हो या के केंद्र में और सेकंड हाउस में हो, तो फिर ये हमारे चीज़ों को जो है वो बेहतर करेगा नाजरीन। तो उसमें ये चीज़ें हैं नाजरीन के हमें दूसरे जो भी हैं जो वो हमें परेशान करते रहेंगे, तो इसमें ये चीज़ें, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस का जिन चीज़ों से तल्लक है अगर उसमें सैटर्न होगा तो ये सैटर्न जो है वो इन उस प्रोफेशन जो हमारा है, क्योंकि कर्म भी है सैटर्न, तो उससे रिलेटेड जिसका भी जो भी प्रोफेशन है तो उसको उसमें गेन्स होंगे। लेकिन अगर किसी और बंदे का जिसका हम इस प्रोफेशन से जिसमें बंदे की लाइफ बचाई जाती है या कोई ऐसे मामला होते हैं कि वो उसको निकालता है इन चीज़ों से। तो नाजरीन ये आज का छोटा सा मेरा वीडियो था इस हवाले से कि
परेशानियाँ, दुख, रोग, कर्जा, ये हमारा किन लोगों पर सारी उम्र रहता है और कौन से लोग इसमें सारी उम्र शिकार रहते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए या आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट की पोजीशन है, कोई ऐसा प्लैनेटरी योग बन रहा है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर है 030077033343। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एस्ट्रो एक्सपर्ट सईदुल हसन मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर करें नाजरीन, क्योंकि जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड हैं वो इनको समझना चाहते हैं, तो ताकि उनको समझने में आसानी हो। और अगर किसी के ऐसा कोई प्लैनेट की सूरत हाल है तो वो अपना बर्थ चार्ट ज़रूर पढ़वाए। इसी के साथ नाजरीन, आज की वीडियो इख्तिताम करता हूँ। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया।